Our hospital is equipped with state-of-the-art facilities including modular operation theaters, ICU, and NICU, all utilizing advanced technology. We also offer special rooms for patients, including deluxe rooms with controlled AC systems. What is kidney stone? What are the precautions to be taken to avoid the formation of kidney stone? Hi, myself Dr. Anil Keskar, MBBS, MS, M6 Urology and Andrology. I am a senior urology consultant in Vignartha Super Speciality Hospital. So, what is kidney stone? Kidney stones are the deposits of minerals and acid salts that stick together in concentrated urine. So, they can be painful while passing through the urinary tract, but they don't cause permanent damage to the kidney. So, what are the precautions to be taken to avoid the formation of kidney stone? First is hydration. Drink at least 3 to 4 liters of water in a day. Second, increase your citrate intake like lemon juice, lemonade, that helps to reduce or block the formation of kidney stone. Third thing, eat lots of dietary calcium and vitamin D. Usually, many people think that if we take low calcium level, we will avoid the formation of kidney stone. But the fact is, if we take less calcium level in the diet, we will raise the oxalate formation, and chances of oxalate stone formations are more. So, calcium has to be taken in moderate amount. Fourth thing that I want to mention here is limit your salt intake. High sodium content in the body can promote the calcium buildup in the urine. So, limit your salt intake. Fifth thing is lower your animal protein. Many sources of protein such that red meat, eggs, poultry, chicken, that will promote the formation of uric acid stone. So whenever possible, avoid this non-vegetarian diet. So the next video will come back with what are the treatment options available for treatment of the kidney stone. For more information or any doubts or queries, you can visit us in Vignartha Super Speciality Hospital. Friends, myself Dr. Rashmi Pote, obstetric and gynecologist in Pune. I have 8 years experience in this field. I am director and consultant in Vignartha Super Speciality Hospital, Pune. Vignartha having well-equipped operation theatre and an ICU theatre. We successfully completed too many cases of infertility and high-risk pregnancies like high blood pressure, high blood sugar levels, and growth retardation. Nowadays, infertility is too big issue in the society, so we provide treatment for the infertility like conservative treatments, IVF and IUI. As well as we also provide treatment for gynecological cases like PCODs, menopause. Thank you. In urology, we offer modern RIRS surgery, a minimally invasive procedure for removing kidney stones using endoscopic techniques and lasers. This procedure requires no cuts or incisions, resulting in zero bleeding and a quick discharge within a day. नमस्कार, माझं नाव सुनील चंद्र. गेल्या आठवड्यात मी युरिन इन्फेक्शन आणि युरिन ब्लॉकच्या समस्येने खूप ग्रस्त झालो होतो. मग मी माझ्या फॅमिली डॉक्टरला कन्सल्ट करून त्यांनी मला अनिल केसेकर सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आणि ते खूप चांगल्या पद्धतीचे युरोलॉजिस्ट तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी चांगल्या प्रकारे मला माझे प्रॉब्लेम्स सांगून त्यांनी त्याच्यावर व्यवस्थित त्यांनी गायडन्स करून त्यांनी सांगितली की छोटीशी आपल्याला युरोका प्लास्टिक करावं लागेल आणि त्या पद्धतीने
त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने ते ऑपरेशन सक्सेस केलं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचा मला इफेक्ट आला. त्याच्यामुळे मी खूप चांगलं फील करतो आहे आता गेल्या लास्ट वीकपासून. आणि आता मी खूप इझी फील करतो, हॅपी. आणि त्याचबरोबर आपल्या इथला जो हेल्दी एन्व्हायरमेंट आहे, हॉस्पिटलमधला स्टाफ, सिस्टर्स, ब्रदर्स आणि रेशमी मॅमचं खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि खूप हॅपीली म्हणजे असं एकटं फील नाही झालं की बाबा एवढं हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला युरिनसाठी असा प्रॉब्लेम आहे कसं केलं. पण खूप चांगल्या पद्धतीने यांनी मार्गदर्शन करून याच्यावर वेळोवेळी गायडन्स केलं आणि चांगल्या पद्धतीने निदान केले. आणि आज माझं थँक्यू. थँक्स फॉर दी ऑल टीम मेंबर्स. व्हेरी गुड सर. मी कोकण रामप्रभू दामोदर. गेल्या 15-20 दिवसापूर्वी मी गुगलला सर्च करून डॉक्टरांबद्दल माहिती घेतली. डॉक्टर अनिल केसकर आणि मॅडम यांचं विघ्नहर्ता हॉस्पिटल केशवनगर या ठिकाणी वसलेलं आहे. अतिशय उत्तम पद्धतीनं या ठिकाणी उपचार केले जातात. दवाखान्यामधील सर्व स्टाफ अतिशय सहकार्य करतो. रविवारी माझी सर्जरी पूर्ण झाली आणि 4 दिवसामध्ये अतिशय पूर्णपणे मला आराम पडल्यासारखं वाटतं आहे. उपचार अतिशय उत्तम पद्धतीचे आहेत. सर्व स्टाफ खूप एका माझ्या कुटुंबामध्येच असल्यासारखं मला जाणीव या ठिकाणी झाली. दवाखान्यामध्ये अतिशय स्वच्छता आणि इतर सर्व गोष्टी अतिशय उपयुक्त आहेत. कोणत्याही गोष्टीचा त्रास या ठिकाणी मला जाणवला नाही. पहिल्यांदाच मी इतकं स्वच्छ, क्लीन आणि सर्वच बाबतीमध्ये स्टाफ, मॅडम, डॉक्टर सर्व टीम अतिशय उत्तम पद्धतीनं सहकार्य करतात. त्यामुळं मानसिकदृष्ट्या मी आजाराबरोबर अतिशय उत्तमपणे या ठिकाणी बरा झालेलो आहे. आणि मी इथे येणाऱ्या पेशंटसाठी विनंती करेन की आपण निश्चित या दवाखान्यामध्ये येऊन आपले जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल केसकर आणि मॅडम यांच्या दवाखान्यामध्ये येऊन आपण ते उपचार या ठिकाणी करून घ्यावेत, अशा पद्धतीची विनंती मी आपल्याला करतो. धन्यवाद. हाय, मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन है. मैं इस हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब से मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर रश्मि कोटे से. शी इज़ वेरी गुड गायनोकोलॉजिस्ट इन दिस सिटी. और मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है प्रेगनेंसी में. बहुत अच्छा रिज़ल्ट है यहाँ से और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. डॉक्टर का हैंड बहुत अच्छा है. शी इज़ वेरी गुड इन हर प्रोफाइल. और हम लोग अभी डिलीवरी हो गया है, हम लोग बहुत खुश हैं. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. यहाँ का स्टाफ, नर्सिंग सब बहुत अच्छे हैं. और वेरी गुड. थँक्यू. माझं नाव संदीप कोरडे, माझ्या बायकोचं अश्विनी कोरडे. आम्ही 10 वर्षे बाहेर ट्रीटमेंट घेतो, भरपूर दवाखाना केला, कुठेही आम्हाला यश आलं नाही. मग डायरेक्ट आम्ही असंच एक जणांना सांगितलं की विघ्नहर्ता हॉस्पिटलमध्ये जावं म्हणून. मग आम्ही विघ्नहर्ता हॉस्पिटल डॉक्टर रेशमी पोटेकडे आलो. तिथं आम्हाला 4 ते 5 महिन्यामध्ये आम्हाला प्रेग्नन्सीमध्ये रिझल्ट भेटला. मी त्यांचा सगळा स्टाफ खूप छान आहे. त्यांचा सगळ्यांचा आभारी आहे.